ॐ जगन्नाथाय ते नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं य पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानदिने दिने सकृद्गीतावशिस्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीतकर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृतम्। भारतमृतसर्वस्वम् विष्णोर्वक्ताद्विनिसृतम्। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वश्च सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरिः ॐ। जय जगन्नाथ। अरूपम स्वरूपम चैव अनंतं पुरुषोत्तमं अव्यक्तं विश्वरूपाय जगन्नाथाय ते नमः। प्रति श्रोता एवं मोर शिष्य शिष्य माने एवं प्रत्येक भक्त मानकु मोर समादरणीय आयोजन कर्ता मानकु अनेक अनेक शुभेच्छा। मोर बहुत लोक गला सेक्शन रे जॉइन कर नथिले सेतिपई सेमानकर अनुरोध क्रमे आज आम पुनरावृत्ति करवा किंतु फर्दर आम चेष्टा करवा पुनरावृत्ति नवा कारण 7 श्लोक 365 दिन भितर सरवा टी कष्ट हो पड़े एवं प्रत्येक अक्षर श्लोक तो बहुत दूर हो जाऊँगी अक्षर भी बहुत अर्थपूर्ण थाए। प्रत्येक लोक भितर जहाँ प्रश्न थी आज आप शुणु कामली नेक्स्ट सेक्शन बेलू आपण मैंने क्वेश्चन रखिए और तार उत्तर ये गोटे श्लोक उपर बेस करवा। बर्तमान देखा जे आम तो गीता साधारणतः बहुत अच्छी मोर तो भी प्रिय है अष्टवक्र गीता पिंगल गीता अच्छी संपाक गीता अच्छी मंकी गीता अच्छी बौद्ध गीता अच्छी हंस गीता अच्छी विमुख गीता अच्छी हारी ब्रुत पराशर ब्राह्मण अवधूत पांडव ब्रह्म राम व्यास शिव सूत देवी गणेश देव सूर्य गीता ये अनेक गीता अच्छी उत्तरीय गीता ईश्वरीय गीता किंतु आम गीता कहले श्रीमद् भगवद गीता को बुझू कारण एठी गोटे बड़ जिनस है भगवान श्रीकृष्ण ये सखा रूप नुह कि पुष्ट रूप भी नुह से स्वयं भगवान रूप ये भक्त ये भक्त भी शिष्य भी अर्जुन ये सखा नुहे मोर लोक जानापी हेले 4 वेद 108 उपनिषद महाभारत रामायण हरिवंश ये बहुत काव्य ये सबतक पढ़ला बेलू ता जीवन सरीजीव 88 पुराण पुणी अच्छी ये सब गुड़ाक गोटे जन्म टोटाली असंभव नुहे तेणु ये सबुतक सार मर्म नहीं वेद वेदांत पर जो रहा वेदांत मैंने वेद पर उपनिषद 108 उपनिषद ये सब तो मिसई दि जाए वेदांतर सिद्धांत भगवद गीतार स्थान कहीं
ବେଦାନ୍ତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ। ତାହେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା କ'ଣ, ଯାହା ମୂଳ ଜିଷ୍ଟ ରସ, ଆମେ ଫଳ ନେଉଛେ ଯେମିତି ରସ ଚୁପୁଡ଼ି କାଢ଼ି ଦେଉଛେ, ସେ ରସଟା ହିଁ ତା'ର ମୂଳ ଜିଷ୍ଟ, ଆମେ ଯାହାକୁ ପାନ କରୁଛେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସର୍ବ ଉପନିଷଦ ଗାବ, ସବୁ ଉପନିଷଦ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଗାଈ ତିଆରି ହେଲେ। ଦୁଗ୍ଧା ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ, ଦୁଗ୍ଧ ହେଲା ଯେ ଦଉଛି ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋପାଳ ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ପାର୍ଥ ବତ୍ସ ସୁଧୀର ଭୋକ୍ତା, ପାର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ, ମାନେ ବତ୍ସ ସେଠି ମାନେ ବାଛୁରୀ, ପାର୍ଥ ବତ୍ସ ସୁଧୀର ଭୋକ୍ତା, ସେ ଯାହା ଦଉଛି ଆଉ ଗୋପାଳ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପାର୍ଥ ସେଇ ଦୁଗ୍ଧଟା ପାନ କରୁଛି। ଦୁଗ୍ଧ କ'ଣ, ଦୁଗ୍ଧଂ ଗୀତାମୃତ ମହତ୍, ସେ ଦୁଗ୍ଧ ହେଲା ଗୀତାମୃତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଜିନିଷରେ ଆଉ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି। ଗୀତା ସୁଗୀତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟା କିମି ନେଇ ଶାସ୍ତ୍ର ବିସ୍ତାରୀ, ମାନେ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ଗୀତା ସୁଗୀତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟା କିମି ନେଇ ଶାସ୍ତ୍ର ବିସ୍ତାରୀ, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ସାରାଂଶ ତୁମେ ଗୀତାରୁ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ସମସ୍ତେ ଗୀତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିଲେ 365 ଦିନରେ 365ରେ 7 ଶ୍ଲୋକ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବଳିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ବି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁ ଗୀତା ମୁଁ ଶ୍ଲୋକ ଆଜି ପଢ଼ଉଛି, ଯେ ଶ୍ଲୋକଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆମ ସେକ୍ସନ୍ ବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେଇଟା କେମିତି ଆମର ମନେ ରହିଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏମ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ସେସନ୍ ସରିବା ବେଳକୁ ସମସ୍ତ ଗୀତା ଆମର ମୁଖସ୍ଥ ହୋଇସାରିଥିବ। ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଦିନ ନା, ଘଣ୍ଟାଟେ ବି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ନେଇକରି ବହୁତ ଭାଷ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଗୀତା ଭିତରେ ପୁରା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। 365 ଦିନ 7 ଶ୍ଲୋକ ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି। এই ମନ୍ଦିରକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ, ସେ ସେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିକରି ବ୍ରହ୍ମ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କେତେବେଳେ କହିବି। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ରଖିଲେ, ସେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦ୍ୟା ଚଳୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ପୂଜା ପଣ୍ଡାମାନେ ପୂଜାପୂଜି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। ତା ଦେହରେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା, ବଂଶାନୁକ୍ରମ ପୂଜା ଆମେ ତା ଦେହରେ ରଖିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିଲା ଏବଂ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଜଗତଗୁରୁ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। 16 ଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଯେଉଁ ଆମର ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ସେ 16ଟା ପିଲର ଅଛି। ସେ 16ଟା ପିଲରରେ ମଝିରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ସେ ମଝି ଆସନରେ କେହି ବସିବେନି, କେବଳ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବସିପାରିବେ। ତେଣୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ରହିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସିଲା ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିକରି ଏ ଗୀତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ଅଦ୍ୱୈତବାଦରେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ସେ ଯୋଡ଼ କଥା କହିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ, ଗୋଟେ ଅନୁଶାସନ। ଅନୁଶାସନ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆମର ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଅଥ ଯୋଗାନୁଶାସନମ୍। ଯଦି ଅନୁଶାସନ ନ ରହିଲା ତାହେଲେ ଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୀତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଗ, ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ, ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, କର୍ମ ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ସବୁଗୁଡ଼ା ଯୋଗ। ଏ ଯୋଗ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝିବା, କାରଣ ଆମେ ଅଧ୍ୟାୟ ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଅଧ୍ୟାୟ, ନା, ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ, ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, ଏଇଟା ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିବା ପରେ ତାର 250 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକରି ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥର ମନ୍ଦିରର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉପରେ ଦେଖିବେ, ସେ ତ୍ରିମୁଣ୍ଡି ପାଖରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ରାମାନୁଜ ଚିତା ଥିବ, ବିରାଟ ବଡ଼ ରାମାନୁଜ ଚିତା। ଯେତେବେଳେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ସିଏ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ମାନେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଖ୍ୟତଃ। ସେ ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିଲା ବାୟବ କୋଣରେ, ନୈಋତ୍ୟ କୋଣ ତିଆରି ଥିଲା ଆଗରୁ ବିମଳାଙ୍କର, ତାପରେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବାୟବ କୋଣରେ ତିଆରି ହେଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ଚେଞ୍ଜ ବି ହେଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର, ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୁକ୍ରବାର ହେଉଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ମତରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁବାର ରଖାଗଲା। ମାଜଣା ହେବା, ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାଜଣା ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା, ବିଶିଷ୍ଟ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ, ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତବାଦ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ କିନ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ, ସିଏ ବି ସେମିତି ଯୋଡ଼ି ରଖିଲେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆଚରଣ। ସେ ଆଚରଣ ସେ ରଖିଲେ ଭକ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ, ସେ କ'ଣ ନା ଦ୍ୱୈତବାଦର ସୃଷ୍ଟି କଲେ।
ଯାହା କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମବାଦ, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ାକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଆସିଲା। ତେଣୁ ରାମାନୁଜ ଅନୁସାରେ ରାମାନୁଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବି ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱୈତବାଦରେ ଆସିଲେ, ତାପରେ ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ, ସିଏ ହେଲେ ପୁରା ବୈଷ୍ଣବ ପନ୍ଥୀଟାକୁ ରଖିଲେ, ଶୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱୈତବାଦ। ତାପରେ ନିମ୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ, ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିମ୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ। ନିମ୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଟା ସେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ। ସେଟା ମାନେ ନିମ୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା କୁମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦାୟର। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମୁଁ କହିବି, ଆହୁରି ବହୁତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ପାରମ୍ପରିକରେ ଦୀକ୍ଷିତ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଲା ସ୍ମାର୍ତ। ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ମାର୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏଟା ଏ ସବୁ ତ ହେଲା ସ୍ମାର୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ସ୍ମାର୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମୁଁ ଆସିବି। ତେଣୁ ଏଠି ସିଏ ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ। ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ, ନିମ୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଯୋଡ଼େ ପାଖାପାଖି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ଭଗବାନ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆତ୍ମା, ମାନେ ପରମାତ୍ମା, ଆତ୍ମା ଆଉ ଶରୀର, ତିନିଟା। ଠିକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ଯେ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ, ଯେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେ ତ 7 ବର୍ଷ ଗୀତା ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ମରାଠୀ ଭାଷା ଥିଲା ତାଙ୍କର। ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ସେ ତାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। 18ଟା ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସେ 6ଟା କର୍ମ, 6ଟା ଭକ୍ତି, 6ଟା ଜ୍ଞାନ। ଆମର ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଭକ୍ତି ଯୋଗ ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ 6ଟା କର୍ମ, 6ଟା ଭକ୍ତି ଆଉ 6ଟା ଜ୍ଞାନ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସିଦ୍ଧର ସ୍ୱାମୀ, ସେ ତ ସ୍ୱୟଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭକ୍ତିକି ପଳେଇଲେ। ତାଙ୍କର ଆଉ ମଝିରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ସେ କହିଲେ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୌଡ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆସିଲେ, କିଏ? ଚୈତନ୍ୟ। ଚୈତନ୍ୟ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ମାନେ ଅବତାରୀ, ଜଣ ଥିଲେ ଅବତାର, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ରାଧା। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା 10 ଅବତାର ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମର ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପଛପଟେ 10 ଅବତାର ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଟା ପଥର ନୁହେଁ। ସେଇ ସିମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ ନବମ ଅବତାରରେ, ଯେଉଁଟାକି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ଆମର ସିଂହଦ୍ୱାର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ 10 ଅବତାର ଥିଲା, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଦ୍ୱାରରେ, ସିଂହଦ୍ୱାର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଉପରେ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ନ ହେବା ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଗୋଟିଏ କାରଣ। ନା ବହୁତ ବୁଦ୍ଧ ଜାଗାରେ କିଏ ରହିବେ? ବୁଦ୍ଧଦେବ ରହିବେ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ରହିବେ? ତେଣୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆ ଭିତରେ ଝାମେଲା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେ ରହିଛି ଆଟେଇକିରି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଟେ ମତ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ମତ, ଏମିତି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ମାଲି ଆଲୋଚନା ଦେଖିଲେ ଆମେ ଗୀତା କହିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ବୁଝୁ ଏଇଥିପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନ ଆଉ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ମାନେ ମଣିଷ ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ସମାଜ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାହେଲେ ଗୀତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୋଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ସ୍ମାର୍ତ। ସ୍ମାର୍ତ ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତକୁ ନେଇକରି 5ଟି ଦେବତା। ଗୋଟେ ହେଲା ଗଣେଶ। ଗଣେଶ ହେଲେ କିଏ? ସେ ଗଣେଶ। ଏଟା ହେଲା ପୃଥ୍ୱୀତତ୍ତ୍ୱ। ଗଣେଶ ହେଲା ପୃଥ୍ୱୀତତ୍ତ୍ୱ। ସେମିତିଆ ସେ ଏଟା ହେଲା ପୃଥ୍ୱୀତତ୍ତ୍ୱ। ଇଏ ହେଲା ଗାଣପତ୍ୟ। ଏଟା ହେଲା ଗାଣପତ୍ୟ। ଗଣେଶ ଗାଣପତ୍ୟ। ସେମିତିକା ଆମର ଆସିଲା ମାନେ ଶିବ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଜଳତତ୍ତ୍ୱ। କ୍ଷୀର ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ମରୁତ୍ୱମ୍। এই 5ଟା ମହାଭୂତରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତର 5ଟା ଦେବତା ହେଇଗଲେ। ସେ 5ଟା ଯାକ ଦେବତା ଆମର ସ୍ମାର୍ତ କହିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ, ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି, କେଶବମ୍ ପ୍ରତିଗଚ୍ଛତି। ତୁମେ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛ କରୁଥାଅ, କେଶବ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ମୁଁ କହିଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏଠି କୃଷ୍ଣ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ଅଚ୍ୟୁତ କହିନାହାନ୍ତି। କେଶବ, କେଶବ ଜ୍ୟୋତିପୁଞ୍ଜ, ଯେଉଁଟା ସ୍ମାର୍ତ କହେ ଯେ ଯେଉଁ ଯାହା ଆସିବ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଲି ବ୍ଲାକ୍ ନୁହଁନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିପୁଞ୍ଜ। ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘରେ ଯଦି 1000 ମର୍କରୀ ଲାଇଟ୍ ଫିଟିଂ କରିଦେବା, ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ଦେଖିପାରିବାନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଆଲୋକ ହନେଇବା, ତାପରେ ତଳକୁ ହଣିଲା ବେଳକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖାଯିବ, ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ତେଜିଆନ, କୋଟି କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ କଳା। ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି ତା ମୁହଁରେ। ତେଣୁ ଶିବ ହେଲେ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ। ଏଠି ହେଲେ ଶୈବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ସେମିତିଆ ଆମର ଆସିଲା ତେଜ, ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ତେଜ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଟା ହେଲା ସୌରୀ।
ସୌରୀ ସୌରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେମିତି ଆସିଲା ଦୁର୍ଗା ବା ସେ ମା ଲେଖିଦେଉଛି ମା ଲେଖିଲା ମାନେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଆସିଲା ବାୟୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାହେଲେ ହେଲା ଶାକ୍ତ ଶକ୍ତିର ଉପାସନା ଶାକ୍ତ ଶାକ୍ତ ଉପାସନା ଆସିଲା ସେମିତି ଆସିଲା ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଏଟା ହେଲା ଆକାଶ ବୈଷ୍ଣବ ଏ ହେଲା ବୈଷ୍ଣବ ଏଇ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଗୀତା ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆରେ ସବୁତକ ମିଶିଗଲେ ଏ ହେଲା ଆମର ସ୍ମାର୍ତ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତା ଦେହରେ ମିଶିକି ଅଛି ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବୁ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ତ ପୂଜା ମାନେ ଶ୍ରେଣୀର ହେଉଛି ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ତେଣୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବୁ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବୁ ଗଣପତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବୁ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ସବୁ ଛାଡ଼ିଥିବୁ ଦେଖିବା ନିରାକାର ଉପାସନା ଆମର ଏଣ୍ଟାୟାର ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଆତ୍ମପୂଜାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତେଣୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ସ୍ମାର୍ତ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ତ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୁହେଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେମିତି ସ୍ମାର୍ତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛେ ପୁରାଣ ଅଲଗା କାବ୍ୟ ପୁରାଣଟା କାବ୍ୟ କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବେଦ ଥାଏ ଉପନିଷଦ ଥାଏ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଥାଏ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଥାଏ ଏସବୁଟା ଅଛି ବେଦାନ୍ତର ଉପନିଷଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଗୀତାର ସ୍ଥାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରୁଛେ ସେ ଗୀତାଟା ମଧ୍ୟ ବି ମହାଭାରତ ଭଳିଆ କାବ୍ୟରେ ରହିଛି এটা ମହାଭାରତ ମହାଭାରତର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ ସେମିତି ତାପରେ ସଭା ବସେ ସଭା ପର୍ବ 3 ଆସିଲା ବନ ପର୍ବ 4 ଆସିଲା ବିରାଟ ପର୍ବ 5 ଆସିଲା ଉଦ୍ୟମ ପର୍ବ ମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗ କରା ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମେ ସେନାପତି ହେଲେ ଭୀଷ୍ମ ଇଏ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ସେନାପତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ଏଇ ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବରେ ଗୀତା ରହିଲା ତେଣୁ ଏଠି ହେଲା ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ ଏ ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ ଏ ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଏଟା ହେଲା ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଛି ଚାଇନା କୁହ ସେ ତିବ୍ବତ କୁହ ଏ ସବୁ ମିଶିକିରି ଏସିଆର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୀପ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପର ପୁରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାହେଇଛି ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ ବନା ଯେଉଁଟା ଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଭୂମି ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏଇଠି ଆସିଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଗୀତା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଏଇଠି ଆସିଲା ଭଗବତା ଏଟା ହେଲା 1 2 ତୃତୀୟରେ 4ରେ ସରସଜ୍ଜା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଏଇଠି ଆସିବା ଏଇଠି ସେ ଭଗବତ ଗୀତା ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ କେତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠି ମାନେ 23ରୁ 18 ଯୋଡ଼ି ଦେବେ 18 ଯୋଡ଼ି କେତେ ହେଉଛି ଆମର 40 23ରୁ 40 ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଏଇ ଯେଉଁ ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ ଆପଣ ପାଇଲେ ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ এই পর্বটা 117টা ଅଧ୍ୟାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗୀତାର ଆରମ୍ଭ ଆସିଲା ଆମର ତ ଗୀତାରେ ଗୋଟିଏ କହିଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ତ କହିନି 40ଟା କହିଲା ସଞ୍ଜୟ 85ଟା କହିଲା ଆମର ଅର୍ଜୁନ
ବାକି 574ଟା କହିଲା କୃଷ୍ଣ କହିଲେ 574। ତାହେଲେ ଏଇ ତକ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସଞ୍ଜୟ ଆମେ ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଘଟିବ ତା ପୂର୍ବ ପର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନ ଯିବା ତା ପର ଅବସ୍ଥାଟା ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ତମସୋ ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ, ତମସ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଯିବା। ଆଲୋକରୁ କି ଅନ୍ଧକାର ଆସିପାରେନି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କହିବା ଯାହା ଦେଖ ଅନ୍ଧାର ଗୋଟେ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିବ ଆଲୋକ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଗଲା ଅନ୍ଧାର, ଯାହା ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ଆଲୋକ ଥାଇକି ଅନ୍ଧାର ଖୋଜିବା ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ଥାଇକି ଆଲୋକ ଦେଖିପାରିବା। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ଉଭା ଅମାବାସ୍ୟା ହୁଏ। ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଆନ୍ତି ରଥରେ, ରଥ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଉଭା ଅମାବାସ୍ୟା ହୁଏ। ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସଞ୍ଜୟ ଆସିଲା, ସଞ୍ଜୟ ତାର ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ନା, ତେଣୁ ସଞ୍ଜୟ ଆସିଲା, ତାର ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ନବ ଯୌବନ ଦର୍ଶନ। ଆଖି ଖୋଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ନୂଆ ଯୌବନ ଲାଭ କରି ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ଆମର ବେଶୀ ଜିନିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ତାପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାସ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ ଆସିଲା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚ ମାନେ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଧୃତ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଧୃତ ମାନେ କ'ଣ? ଯିଏ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯିଏ ଶାସନ କରେ, ମାନେ ଧୃତତାର ସହିତ ଯିଏ ଶାସନ କରେ, ତା ଦେହରେ କୌଣସି ମାନେ ନ୍ୟାୟଚ୍ୟୁତ ନଥାଏ, ଅନ୍ୟାୟରେ ଶାସନ କରେ, ତାକୁ ଧୃତ। ଯେ ସେଇଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ର କରେ ତା ନାଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ଏ ନାଁ ଗୁଡ଼ା କିଏ ଦେଇଛି ନା ଦୁର୍ବାସା, ତେଣୁ ତାକୁ କେହି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଦୁର୍ବାସାକୁ କେହି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବେନି, କାହିଁକି ନାଁ ଦେଲ? ତା ନାଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ତା ପିଲାଟା ଆସିଲେ ସବୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁଃଶାସନ, ଏମିତିକି 100 ପିଲା, 100ଟା ପୁଅ ଗାନ୍ଧାରର। ତ ଆଖି ନଥିଲା, ସେ ଗାନ୍ଧାରୀ ମଧ୍ୟ ଆଖି ପଟି ବାନ୍ଧିଦେଲା, ମାନେ ଦିଏ ଅନ୍ଧ। ସବୁ ତ 100ଟା ପିଲା। ତାର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହେଇଥିଲା, ତା ନାମ ଦୁଃଶୀଳା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ମାନେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଶୀଳ ହେଲା ସ୍ୱଭାବ, ମାନେ ତାର ଅହଙ୍କାର, ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଦୁଃଶୀଳା, ଯିଏକି ଜୟଦ୍ରଥକୁ ବାହା ହୋଇଥିଲା। ଜୟଦ୍ରଥ ଯାହା କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଝିଅ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝିଅ, ଏଇ ଗୋଟେ 100ଟା ହେଲା ପୁଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର, ସେ ହେଲା ଯୁଯୁତ୍ସୁ ଗୋଟେ ପୁଅ। ସେ ପୁଣି ତା ଦାସୀ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ଏଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କି ଭଳିଆ ବଦମାସ ଥିଲା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୂଳରୁ ବଦମାସ ସେ। ତେଣୁ ଏମିତି ହେଇକରି 102ଟା ସନ୍ତାନ ତାର ଥିଲେ। ଏଇ ଯୁଯୁତ୍ସୁ ପ୍ରଥମ ଆସିକି ଏଇଟା ହେଲା ଯୁଯୁତ୍ସୁ ମାନେ ଯିଏ ଖାଲି କଳି କାଣ୍ଡିବା, ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଇଚ୍ଛା, ଖାଲି କଳହ କର, ଯୁଦ୍ଧ କର, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କର, ଯୁଯୁତ୍ସୁ। ଏ ଯୁଯୁତ୍ସୁ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା କୌରବ ପଟେ, ଯେମିତି ଦେଖିଲା କୌରବ ହାରିବେ ସେମିତି ଘଟଣା ପଳେଇ ଆସିଲା ପାଣ୍ଡବ ପାଖକୁ। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବ ତ ସଂରକ୍ଷକ ରଖିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୁଯୁତ୍ସୁ ରହିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଇଚ୍ଛା ମଣିଷ ଭିତରେ ସଦା ପାଇଁ ରହିଗଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ ବି ମଣିଷ ଧର୍ମ ନାଁ ପଇଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଡିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଧର୍ମକୁ ନେଇକରି ଖାଲି ଯୁଦ୍ଧ ନୁହଁ, ରଣନୀତି ହେଉଛି, ରଣ ସାଙ୍ଗେ ରାଜନୀତି ବି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଚାଲିଥିବ ମଧ୍ୟ। ଆଜି ଆମ ଦେଶ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ତାର କାରଣ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଡ଼ିବ। ଏ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଡ଼ିବ ଯେ ରାଜନୀତିର ମୂଳଦୁଆ କାହିଁ ଏମିତି ହେଇଛି। ଯାହା ଏତେ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଗ୍ରହ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ 40 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଶାସନ କରୁଛି, କ'ଣ ପଚାରୁଛି। ସେ ଏମିତି ଜନ୍ମାନ୍ଧ, ଏ ହେଲା ଅନ୍ଧ। ତେଣୁ ଅନ୍ଧକୁ ମାନେ ଅନ୍ଧ ହେଲା, ଏଠି ଚାଣକ୍ୟ ବଢ଼ିଆରେ କହିଛନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ? ନ ପଶ୍ୟତି ଚ ଜନ୍ମାନ୍ଧ, ଯେ ଜନ୍ମାନ୍ଧ କେବେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। କାମାନ୍ଧ ନୈବ ପଶ୍ୟତି, ଯିଏ କାମାନ୍ଧ ମାନେ କାମରା ଅନ୍ଧ, ସେ କାମରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ତାକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି। କ'ଣ ତାର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଉଛି ଜାଣିପାରେନି, କାମନାରେ ସେ ଅନ୍ଧ। କାମାନ୍ଧ ନୈବ ପଶ୍ୟତି। ନ ପଶ୍ୟତି ମଦନ୍ମତଃ, ମଦନ୍ମତଃ ଅର୍ଥ ହେଲା ଗର୍ବୀ, ଅହଙ୍କାରୀ। ଅହଙ୍କାରୀ ଯିଏ, ସେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି,
କ'ଣ କହୁଛି ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ତା ଭୁଲଟା ଦେଖିପାରିବନି। ସେଠି ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଅହଂକାରୀ, ଯେଉଁଟା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଥିଲା। ତାପରେ ଆସିବା ଯେ ଆଉ କିଏ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଦୋଷାନ୍ ନ ପଶ୍ୟତି। ସ୍ୱାର୍ଥୀ ମାନେ ଯିଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ସେ ତାର କର୍ମରେ ଦୋଷ ଦେଖିପାରେନି। ତା ଭିତରେ ଯାହା ଆସେ ସେ ତାହା କରିଯାଏ। ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ହାତରେ ପଡ଼ିଯିବ। ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ମତ କିଛି ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ଲୋଭ। ସେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ନ କହିକି ଅର୍ଥୀ କହିଲେ ବି ହେବ। ଅର୍ଥୀ ଦୋଷାନ୍ ନ ପଶ୍ୟତି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋଭାସକ୍ତ, ଏଇଠି ମଦନ୍ମତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଂକାରୀ ଆଉ ଲୋଭୀ ଟିକିଏ ଫରକ ଆସିବ। ମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ କହିଲେ କ'ଣ, ତା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ଇଜ୍ଜତ ମତ ସାରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଅହଂକାରୀ ଲୋକ ସେ ମରିଯିବ ପଛକେ ମୁଣ୍ଡ ନେବନି। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟା, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। এই ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେବତାମାନେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। କୁରୁ ରାଜା ଏ ଧର୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ବି କରିଥିଲେ, ବାଜପେୟୀ ଯଜ୍ଞ ବି କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦେଖିବା। এইটাକୁ କାଢ଼ି ନେଇ ଆସ। এই ক্ষেত্রକୁ কাটি নিয়ে আস। নিয়ে আসলে বর্তমান এটা হব ক্ষেত্রে, এটি আসলা ক্ষেত্রে। এই ধর্মটাকে নিয়ে যা, ধর্মটা নিয়ে যা। ধর্ম তারপরে গোটে বললা এটা এটা কুরু। ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ধর্মং কুরু, অর্থাৎ আমি প্রত্যেক ক্ষেত্রে খালি মানে এটি নুহ, যোড়ে ক্ষেত্র হল, গোটে বাহার ক্ষেত্র, গোটে ভিতর ক্ষেত্র। এই বাহার ক্ষেত্রে আমি কম করা, ধর্ম আচরণ করা। যদি বাহার ক্ষেত্রে ধর্ম আচরণ ন করা, তাহলে ভিতর ক্ষেত্রে মধ্যে ধর্ম আচরণ হয়ে পারিব না। ভিতর ক্ষেত্রে যদি ধর্ম আচরণ ন করা, তাহলে বাহার ক্ষেত্রে ধর্ম আচরণ হয়ে পারিব না। তেমন এই যে ক্ষেত্র এটা হল ক্ষেত্র ধর্ম করু, এটা 13 গীতাটা 13 অধ্যাୟରେ ମୁଁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବିଭାଗ ଯୋଗ ବେଳେ ବୁଝେଇବି, ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଯୋଡ଼େ କ୍ଷେତ୍ର, ଗୋଟେ ବାହାରେ, ଗୋଟେ ନିଜ ଶରୀର, ଏଇଟା ହିଁ କ୍ଷେତ୍ର। ଏଇ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ କେବଳ ଗୁରୁ କୃପା, ଭଗବାନ କୃପା, ସାଧନା ବେଳେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆକୁ କିଏ ଶିଖିଲେ କେହି ଶିଖିପାରିବେନି, ଶିଖିଲେ ହେବନି। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନକୁ ବାଟିରେ କହିଲେ ହେବନି। ନିଜେ ନିଜେ ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ସିଏ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେବ, ଓଲଟା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଆମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସୁଛି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଆସୁଛି, ସେଟା ବାହାର କ୍ଷେତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ବୁଝିଲେ ଶ୍ରୀ ଅଧର, ଶ୍ରୀ ପୟର, ଶ୍ରୀମୁଖ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀଟା ହେଲା ଭିତରର। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କହିବାର ଥିଲା, ଶ୍ରୀ ହେଲା ଭିତର, କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ବାହାର, ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର। ଏଇଟା କ୍ଷେତ୍ରେ କ୍ଷେତ୍ରେ ଧର୍ମଂ କୁରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆମେ ଆସିବା। ଯଦି ପଚାରୁଛି କିଏ ସେ, ଯେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯୁଯୁଚ୍ଛବ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ସମବେତା ଯୁଯୁଚ୍ଛବ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିକିରି, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆସିଲା ମାନେ ହିଁ ସେ ଗଲା ପରେ ଧର୍ମ ପାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଧର୍ମରେ ଏତେ ପାର୍ଟ ଅଛି, ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାହିଁକିନା ପୁରୁଣା କାନ୍ଥରେ ଫାଟ ଅଧିକା, କାନ୍ଥ ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେବ ଫାଟିବ ନା ଏତେ। ତେଣୁ କିଛି ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ଏଇଭଳି କାନ୍ଥ ସେ ଆମର ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ଯଦି ନିଆଯାଏ, ସନାତନ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରୋସେସ୍, ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ଅଛି।
ଗୋଟେ ଘରକୁ ତିଆରି କରିବା ଆସିବା ତାହେଲେ ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଯଦି ନୂଆ ମଡ଼େଲ କରିବା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନାଶ ଅଛି, ଯଦି ବିନାଶ ନ ରହିବ ସୃଷ୍ଟି ହେବନି। ତେଣୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପୁନର୍ବାର ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମେ କହିବା ଭାଙ୍ଗିବାନି ଗଢ଼ିବା, ଇମ୍ପସିବୁଲ୍। ଆମେ ଯଦି ମନେକର 100 ତାଲା କରିବା ତାହେଲେ ପିଲର ସେ ଅନୁସାରେ ଦେବା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଗଢ଼ୁଥିଲେ, କାଠଟା କରୁଥିଲେ, ଚାଳିଆଟା ପକାଉଥିଲେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପତ୍ର ପକାଉଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ। ତ ସେମିତି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଇଟା ତ ଆଉ ଘର ତିଆରି କରିହେବନି, ପକ୍କା ଘର 100 ତାଲା କୋଠା କରିହେବନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଗଲେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ବିଚାର ଆସେ, ଧର୍ମଟା ଆମେ ଧର୍ମ ଆଉ ପାପ ଏ ଯୋଡ଼ା ଯାକ ଆପଣଠୁ ବାହାରିକି ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଧର୍ମ କେଉଁଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି, ପାପ ବି କେଉଁଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି, ପୁଣ୍ୟ କେଉଁଟା ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ଆମେ ନା ପାପ ଜାଣିପାରିବା ନା ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ଆମେ କେବଳ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା। ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ମିଶିକି ରହିବ। କାରଣ ଯିଏ କାମ କଲା ତାର ଭୁଲ ଠିକ୍ ରହିବ, ଯିଏ କାମ ନ କଲା ତାର ନା ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣତଃ ଓଲା ଲୋକଟାକୁ ଆମେ କହୁ ନିର୍ମାୟ ଲୋକଟେ। ଆରେ ନିର୍ମାୟ ଲୋକ ସିନା ନୁହଁ ଯେ ସେ ଓଲା ଲୋକଟେ। ଆଉ ଯିଏ କାମ କରୁଛି ସେ ତାହେଲେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ମିଶିକି ରହିବ ନା। ଗୋଟେ ଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ଚାଲିକି ଯାଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼ିକି, ତା ଛାଇଟା ତ ପଡ଼ିଯିବ ନା ପଛପଟକୁ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାପ ଅଛି ମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି, ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ମାନେ ପାପ ଅଛି, ଏ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଯୋଡ଼ା ଏଇ କର୍ମଟା କରିକି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା, ନା ପାପ ନା ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ନେବେ, ସେ ନେଇଯିବେ ଆରାମସେ। କାରଣ ଭଗବତ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ଆମେ କେହି ନେଇପାରିବୁନି ପାପ ପୁଣ୍ୟକୁ। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ପାପକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ପାପକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଧାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଧାନ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। କାରଣ ପୁଣ୍ୟ ବଳ ବି ଦାନ କରାଯାଏ। ମା ସାନାଙ୍ଗ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ, ଏ ଯା ଆମର 35 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ବିଭୂତି ଯୋଗରେ, ମା ସାନାଙ୍ଗ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ। ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ ମାସରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ନା ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ, କାହିଁକିନା ସେଠି ପୁଣ୍ୟଟାକୁ ଦାନ କରାଯାଏ। ସେଠି ଏକାଦଶୀ ଜନ୍ମ ସେଇ ମାସରେ, କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ବଳଟାକୁ ସେ ପିତୃଲୋକକୁ ଦାନ କରି ପିତୃଲୋକମାନେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯଦି ପିତୃଲୋକ ଦାନ କରିହେବ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିହେବ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପୁଣ୍ୟବଳ ଦାନର ଗୋଟିଏ ମାସ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗଶୀର। ମୋଟାମୋଟି ଥିଲା ମୋ ମତରେ ତ ମାନେ ପୁଣ୍ୟବଳ କେବେ ଭଗବାନ ନେବେ, କାହିଁକିନା ପୁଣ୍ୟବଳ ନ ଗଲେ ତାକୁ ପୁଣି ପୁଣ୍ୟ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବ। ଗୋଟେ ଲୋକ, କେତେ ଲୋକ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ, କେତେ ଲୋକ କିଛି କରୁନଥିବେ, ଶାନ୍ତିରେ ଚଳୁଥିବେ, ଖାଇ ପିଇ ଆରାମସେ ମଉଜ ମଜଲିସ୍ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ କାମ ଖଟି ଥିବେ, କିଛି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଯିଏ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛି ସିଏ ଭୋଗୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ। ଆଉ ସୃଷ୍ଟିର ଅସୁବିଧା, ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ଜାଣିପାରିବାନି। ଆମେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ନେବା, ଯେକୌଣସି ମଞ୍ଜି ନିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଏକାବେଳେ ଦେଖାଉଥିବ ବହୁତ ମଞ୍ଜି, କାହାର ମଞ୍ଜି ଆମେ ହଠାତ୍ ବେଳେବେଳେ ଜାଣିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ମନେ କରାଯାଉ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ନେଲେ, ବବୁଲ୍ ମଞ୍ଜି, ବବୁଲ୍ କଣ୍ଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ବବୁଲ୍ କଣ୍ଟା, ସେ ଏମିତି ହାତ ମାରିଲେ ଚିକଣ ଲାଗିବ, ମାନେ ଖସିଯିବ, ଏମିତି ଚିପି ଦେଲେ ଖସିଯିବ ସେଠୁ ନା। ଆମକୁ ଏଇଟା ଚିକଣ ହେଇଛି, ଆର ଗଛଟା ଆହୁରି ଚିକଣ ହେବ। ତେଣୁ ତାକୁ ମାଟିରେ ପୋତିଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ମାଟିରେ ପୋତିଲେ ତାକୁ ପାଣି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଛଟା ଭିତରେ କେମିତି ଫାଟୁଛି, କେମିତି ପତ୍ର ବାହାରୁଛି, ସେଇଟା ମହାପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ନେଇକି ଯିବା ତାହେଲେ ସେ ଗଛ ତା'ର ନ୍ୟାଚୁରାଲିଟି, ମାନେ ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆଜିକାଲି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି କରୁଛନ୍ତି ନା ଚାଷ, ଅଦିନା ଗେଣ୍ଡୁ ହେଉଛି, ଅଦିନା ପନିପରିବା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁଣ ସେଇଟା ରହୁନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରୋଗର ବ୍ୟାଧିର ଘର ହୋଇସାରିଲାଣି ଶରୀର ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନିରୋଗ ବୋଲିକା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଭିତରେ, ସୃଷ୍ଟିର ମହାତ୍ମା ତାଙ୍କର ସେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆମ ସେଥିରେ ପଶିବାର ନାହିଁ। ଆମର ଅଛି ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳହ ରହିବ। କେମିତି କଳହ ରହିବ? ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛ ଉଦାହରଣ ନେବା। ମନେ କରାଯାଉ ଆମେ ନେବା ଯୋଡ଼େ ଚୋରର, ମାନେ ଯୋଡ଼େ ଚୋର ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଆମେ ରଜା ଘରୁ ଚୋରି କରି ଆଣିବା। କିନ୍ତୁ ରଜା ଘରୁ ଯିବ କିଏ? ସେ କହ ମୁଁ ଯିବି, ସେ କହ ମୁଁ ଯିବି, ସେ କହ ମୁଁ ଯିବି। ସେସବୁ ଟଚ୍ ପଡ଼ିଲା, ହେଡ୍ ଟେଲ୍ ଭିତରେ। ମନେ କରାଯାଉ ଏ ଗୋଟେ ଚୋର, ବି ଗୋଟେ ଚୋର। ଏଇ ଚୋରଟା ବାହାରିଲା ଯେ ସେ ରଜା ଘରୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ବି ଚୋର କ'ଣ କରିବ? ଦ୍ୱାର ଜଗିବ। ହେଇଗଲା। ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ସେଇଟା କିଏ କେମିତି ନେବ? ନା ଅଧା ଅଧା।
ହାପ୍ ହାପ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାନେ ଚୋରିଟା ଖରାପ ଭଲ ଆମେ ଜାଣିନେ କି ଜାଣିବା ଅବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ। ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ିଏ ଲୋକ, ଧର୍ମ ବିଚାର କେଉଁଠି ହେବ? ଯେଉଁଠି ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ହେବ, ଅଧା ଅଧି ହେବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କରୁଛି ଦୁଆର ଭାଇ ଜଗିଛି, ସେତେବେଳେ ଚୋର ତାର କେମିତି ତାର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରାଣୀଙ୍କ ବେକରୁ ମାଳି, ରଜାଙ୍କ ବେକରୁ ମାଳି, କାନରୁ କାନଫୁଲ ଏସବୁ ଧରିକି ଆସିଲା। ବହୁ କଷ୍ଟ ମାନେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ନେଇ ପଳେଇଲା। ଆସିଲା ପରେ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହେଲା। ସିଏ ଗଲା ଯେ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ନେଇ ଆଣିଛି, ଯଦି ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିଥାନ୍ତି, ତୁ ଖସି ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯାହା ଆସିଲା ତୁ ପାଇବୁ ଏକ ଅଂଶ, ମୁଁ ପାଇବି 3 ଅଂଶ, ମାନେ 4 ଭାଗ ଭାଗେ ତୁ ନେବୁ, 3 ଭାଗ ମୁଁ ନେବି। କହିଲା କ'ଣ? ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଆଣିବିଲିକା ନା ଟଚ୍ ଯାହା ପଡ଼ିଲା ନା, ଆଉ ନା ଟଚ୍ ପଡ଼ିଲା କଥା ହେଇଥିଲା ଅଧା ଅଧା, ତେଣୁ ମୁଁ ଅଧେ ନେବି। ସେ କହିଲା ନା ନା ମୁଁ କେବେ ଅଧା ଦେବିନି, ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା ତୁ ରହିଥାନ୍ତୁ, ତୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ ନା, ତୁ ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ମରିଥାନ୍ତି ନା। ନା ତା ତୁ କାହିଁ ଯାଇଥିଲୁ କି, ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇକିରି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଇକିରି ସେସବୁ ବୁଝାବୁଝି ଜଣର ଛୁରୀ ବୁଝିଲା, ସେସବୁ ଜଣେ ମଲା, ଆଉ ଜଣେ ସେ ଧନ ନେବ କ'ଣ, ସେ ଚିତ୍କାରରେ ଲୋକ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ, ଧନକୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଗଲା ଚୋରଟା। ତାମାନେ ଏଠି କଥା ହେଲା କ'ଣ, ଯେ ଚୋର ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ବିଚାରକୁ ଆସିଲେ ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି କାମକୁ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ପରିଣାମ ହେଲା, ଜଣେ ତ ମଲା, ଜଣେ ଖସିକି ଗଲା, ଧନ ଯାହା ରହିଲା ସରିଲା। ଆଉ ସେମିତିକା ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଭୂମି ଯାହା ଅଛି। ଏ ଭୂମି ପାଇଁ ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନା ରଜା। ତେଣୁ କ୍ଷେତ୍ର ଜୟ କରିବାଟା ରଜାର ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ୱାଲିଟି, ଗୁଣ, ସେଟା ଖରାପ ଗୁଣ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂମି, ଏଇଟା ହେଲା ଭୂମି, ଏଇଟା ଅଛି ଭୂମି। ଭୂମି ପାଇଁ କଳହ ଯେ ସିଏ ପାଣ୍ଡବ, ଯାହା ତାର ନିୟମ ହେଉଛି ଯେ ଯାହା ଅଛି ଅଧା ଅଧା, ଯେ କୌରବଙ୍କର ଅଧେ, ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଅଧେ, ମାନେ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ଅଧା, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗଲେ ସୂଚକରେ ମେଦିନୀ ଦେବେନି, ସୂଚକରେ ମାନେ ଛୁଞ୍ଚିଅକରେ, ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚକରେ ତ ଦୂର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ବଞ୍ଚ ଆଗ। ଏଠି ଭୂମି ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଭୂମି ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଠି ଆସିଲା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲା? ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯଦି ଅନୁମତି ନ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ପାଣ୍ଡବକୁ ଗ୍ରାମ ଦେଇଥାନ୍ତା, 5 ଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ଲାଷ୍ଟକୁ ମାଗିଲେ କୃଷ୍ଣ, ମୋତେ ଆମକୁ 5ଟା ଗାଁ ଦେ, ଅଧା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ରଣଭୂମି ଶେଷ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ବି ଚାହୁଁଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲା। ତାର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଲା ଏକ ତ ଅନ୍ଧ, ଏ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ। ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କମନ ସେନ୍ସ ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମରୁ ଗୋଡ଼ ହଲେଇକି ରାକ୍ଷସକୁ ମାରୁଥିଲା, ଡରି ଡରି ମାମୁଁ କଂସକୁ ମାରିଦେଲା, ପିଲାବେଳୁ କାଳିଆ ଦଳନ କଲା, ଏତେ ପାଲା କରିଦେଲା, ସେ କୃଷ୍ଣ ଯାହା ପାଖରେ ରହୁଛି, ସେ ଶସ୍ତ୍ର ଧରୁ ବା ନ ଧରୁ, ସେ ଜିନିଷ ହାରିବ କେମିତିଆ? ଏକଥା ସେ ପଚାରିଛି ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୟକୁ ଗୋଟେଥର, ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରୁ। ସଞ୍ଜୟ ବି ସେ କଥା କହିଛି ଯେ ହେ ମହାରାଜ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୂଳେ ନାଶ ଯିବେ, ସମୂଳେ କୂଳ ମିତ୍ର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସହିତ। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବ ଜିତିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କାରଣ ପାଣ୍ଡବ ଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଧର୍ମଭୂମି ଏଇଟା। ତେଣୁ ଯିଏ ଧର୍ମ ସେ ଜିତିବ। ତେଣୁ ସିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା କାହିଁକି ନା ତାର ସେନାପତି ହାରିଲେ ତ ସେ ହାରିବ ନା, ତା ସେନାପତି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁଧାରୀ, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସେ ମରିବେ। ତେଣୁ ତାକୁ ହରିଲା ଯୋଦ୍ଧା କି ନାହିଁ, ତା ମନେକର ଯେଉଁ ସେନାପତି ବି ନାହାନ୍ତି, ଭୀଷ୍ମକୁ କ'ଣ କିଛି ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଶସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ରର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ସ୍ୱୟଂ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଟେ। ତେଣୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ପୁଣି ଭୀଷ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ତାପରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପୁଅ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବି ଛୋଟିଆ ଯୋଦ୍ଧା ନୁହେଁ, ସିଏ ବି ଅମର ଖବର ପାଇଛି। ତାପରେ ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସିଏ ବି ତାର ଟକରା ଟକରି ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ସାଙ୍ଗରେ। ଯଦିବା କର୍ଣ୍ଣକୁ ଭୀଷ୍ମ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭୀଷ୍ମ ବେଳେ ଯାଇନି ଋଣ ଭୂମିକି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଆଙ୍କ ପଟେ। ଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଗଲେ ତାପରେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଏମିତି ସୈନ୍ୟ ବି ଅଧିକା, 18 ଛାଉଣି ସୈନ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ହେଲେ 11 ଛାଉଣି ସୈନ୍ୟ ତାଙ୍କର, ଆଉ 7 ଛାଉଣି ସୈନ୍ୟ ଆଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଗଲେ ସେ ହେଲେ ମୋତେ ତାହେଲେ କିଏ ହରିବ କି? ସେ ମୋତେ ହରିପାରିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା, ମାନେ ଗୋଦନ ହରଣ ବେଳେ ଗୋଟେ ଅର୍ଜୁନ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେହୋସ କରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲା, ଏ ପୁଣି ସେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କୁ ବିବେକ ନଢ଼ିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା।
ये अंध नु तो कौन कौन कह अंध पिओरली अंध से सब दृष्टि अंध से युद्ध आरंभ पूर्व आग व्यासदेव आसिले आसी कहले देख युद्ध बा निश्चिंत होगा जो स्वयं भगवान श्रीकृष्ण तो फेरीगले दूत आसते शांति दूत जब भगवान से फेरीगले आउ किए रख युद्ध निश्चित होगा ताले तू युद्ध देखू तो अच्छा गोटे अंधुक आम कह अरे बापा तू अंध हो पिला जन्मांध तो तुम आखि देदेबू तू बर्तमान तू मत कौन देबू ना जदि आगे आखि पाइबी ताल तो मुझे सर्वस्व देदेवी मैंने जन्मांध जी से देखा इच्छा थी ये क्षेत्र में जो कहते व्यासदेव वेद व्यास पुणी तांकरी बाप सी जे मुझे दिव्य चक्षु देदेवी तू देखू से नहीं 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 मुझे देखी कारण से जानी जे पुओ मान मरले सी देखिपर ना जानी जे पुओ मान मरले सी देखिपर ना आ पुओ तो निश्चय मरवे कहीं जानी धर्मर ना अधर्म अच्छे देखिपर ना तेणु तार अभ्यास पड़ जा संजय है तार सारथी तो संजयर पार्टी शुणा शुणिक बाहर दृश्य को उपभोग करवा तार से अभ्यास पड़ जा जुआड़ जाऊ संजय ये कौन अच्छे ना पहाड़ अच्छी महाराज कुड़कुड़ शब्द जो नदी बोची महाराज ये जंगल अच्छी महाराज आमको गछ अच्छी एमती देखा गले धृतराष्ट्र गोटे इंद्रिय खराब है आ गए इंद्रिय आक्टिव हो जाए हेल्ले से संजय शुणा अभ्यास पड़ जा एमती संजय को दिव्य दृष्टि दे दिंतु से धृतराष्ट्र कहला कारण व्यास जानी दिव्य चक्षु पाइबा समतिकर अधिकार ना जी ताप योग्य से दिव्य चक्षु पाइब तो सी संजय कहीं योग्य संजय है बगलगणकर ऋषिंकर बगलगण जड़े सूत थे सूत मैंने आपण मैंने फास्ट बुझा चेष्टा करूँ हु इज सूत सूत किए सूत है माने क्षत्रिय आ ब्राह्मण ये दुई जन सम्मिश्रण जो संतान जात हुए ताकू कहते कि सूत वर्तमान समय आम कहवा जे कर्ण जो महांती फांती आसती जो कर्ण ये कर्ण होती बर्तमान सूत तेणु तांकर शस्त्र ज्ञान क्षेत्र गोटे आसे शास्त्र ज्ञान ब्राह्मण गोटे आसे तेणु शस्त्र शास्त्र जोड़ा जगह ज्ञान थाए कार सूतंकर तेणु तांकर जो बगलगण जो बाप माने जार पुओ हूँ संजय से जन बहुत बड़ ज्ञानी आ धार्मिक आत्मा थे बापा बेले सी करते बर्तमान पुओ धृतराष्ट्र बेले बर्तमान संजय हो सारथी तेणु सी संजय कहले से सारथी से पुओ से नुह सी है वेद व्यासंकर पुणी शिष्य वेद व्यासकर पुणी भल माने भल शिष्य पुणी निष्काम शिष्य सी निरपेक्ष शिष्य से निरपेक्ष विचार तेणु से भाया योग्य व्यक्ति की जितेबाला व्यासदेव दिव्य दृष्टि दूरदृष्टि अलग दिव्य दृष्टि अलग दूरदृष्टि कहले कौन बुझाए ना आम ये बसिक दूर कौन देखिपर ये बसिक आम बाहर कौन शुणिपर आमर ये सब अच्छी जो आमर ये जगत क्रिया सब एरा सब अच्छी टेलीपैथी थर्ड आई ये सब गुड़ा अच्छी एटा सब आस्ते आस्ते आम प्राक्ट कर विशेष बड़ मान तो करें आ यंग मास सब करने को चेष्टा करेंगे से योग्यता देखिए दिज्व तेणु ये दूरदृष्टि दूरश्रवण दिव्य दृष्टि माने से जाणीज कौन होती किंतु इठी से जानिले किसी कहूना से जहाँ देखुची जहाँ शुणुची ता ही व्याख्या करुच्ची यहीटा संजयर बड़पण कारण आप आधार से संजय तार आधार से किंतु आपण मानक जब छोटिया ज्ञान रही दिव्य चक्षु से कह अरे अमुकटा पर अमुक हम आगुआ प्रेडिक्ट करदे प्रेडिक्शन तो नुहे इंट्यूशन मारदे दैट इज इंट्यूशन ये हम तेणु जहाँफल कि आपणकर ये आउ तो फर्दर डेभलप तो दूर कथा पतन ही पतन कारण आप दिव्य दृष्टि पाइले तो पतन व्यक्त करदे संजय के व्यक्त करनी धृतराष्ट्र पचारि फास्ट से कही ये जहाँ हूँ एंटायर ध्वंस हम माने कौरव समान नाश जी वंश वंश बंधु बांधव वर्ग सहित सैन्य सहित ये दिव्य दृष्टि जिनस आउ योग्य है संजय संजय साधारणतः अर्थ हूँ विजय ठीक आसला धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जो सब समस्त एकाठी था लड़ापी
ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବେ ଜଣେ କହିବ ରାମ ବଡ଼, ଜଣେ କହିବ କୃଷ୍ଣ ବଡ଼। ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବେଳେ ଯାଇକି ଆସୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗଲାବେଳକୁ ତା'ର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିବେ। ମୁଁ କହିଲି କାରଣ କ'ଣ? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆମର ଧର୍ମ ଉପରେ, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ନା ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ନା ଶିକ୍ଷକର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ନା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧରିଦେଲେ କ'ଣ ନା ତାକୁ ଲୋଭ ଲାଲଚ ଦେଖେଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଲାଳସାରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍, କାରଣ ବହୁତ ଜାଗା ଦେଖାହେଉଛି ଆମର ଏଠି ସମ୍ମାନ ବି ରହୁନି। ତେଣୁ ଛୋଟ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରାଯାଉନି, ସେମାନେ ସେଟା ଆଦର ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେମାନେ ବୁଝିବା କଥା, ସେମାନେ ଦଳିତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦଳିତ ମାନେ ଯିଏ ପାଦରେ ଦଳାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଦଳିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଦଳିତ ମାନେ ତାକୁ ଚଢ଼ାଯାଏ। ଏଇଠି କୁଚ୍ଛଳ ଜିନିଷ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ନେଇକରି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିଦେଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମଟା ବଢ଼େଇଦେବା, ବଢ଼ଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ସେଇ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମକୁ ନେଇକରି, ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ରଖିବା, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଜୋରଦାର ଟପିକ୍ ହେବ। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କହିବେ ଯେ ଆମର ଭଗବାନ ଥିଲେ ଯେ କି ସମସ୍ତ ପାପକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇକରି ଶୂଳି ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ, ତୁମ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେ ମାରିଦେଲେ, ତୁମ ଭଗବାନ ବଡ଼ ନା ଆମ ଭଗବାନ ବଡ଼? ରାମ ବି ଆସିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମାରିଲେ, ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଗବାନ ମାନେ ପାପକୁ ନେଇକରି ଶୂଳି ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେଲା ଭଳିଆ ଆମର ଲୋକ ରହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ଝାମେଲା ଭାବରେ ଅଛି, ଯଦି ଆସେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ସାହାରା ନିଅନ୍ତୁ। ନାହିଁ ତ ମୋର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବଛା ବଛା ଶିଷ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବୀଣ ରହିବେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଯୋଡ଼ା ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଲାହ ନେଇପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମଟା କ'ଣ, ମାନେ କାହିଁକି ଆମକୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ଏବେ ବାହାରିଲା, ଆମର କେଉଁ ଯୁଗରେ ଅଛି। ଆରେ ଓମକାର ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ସନାତନ ଧର୍ମରେ, ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ବି ଥାଏ ତାହେଲେ ସନାତନ ଧର୍ମରେ, ଆଉ କେଉଁଥିରେ ନା ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି ନା ଓମକାର ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବାହାରିଲେଣି, ଯେଉଁ ଏବେ ସେ ଗୋଟେ ଦେଉଥିଲା ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ତ ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବାଇଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଋଗ୍ବେଦର ଅମୁକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମହମ୍ମଦ ଅଛି, ଅମୁକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଗମ୍ବର ଅଛି, ଆଉ ଅମୁକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ଋଗ୍ବେଦର ସେଇ ଜିନିଷରେ ସେଇ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ଖୁସି ଖବର, ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଇ ଋଗ୍ବେଦ ଆମ ହଁ ଆମମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ଖବର, ଆମମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏଇ ମୋଟା ବହି ଋଗ୍ବେଦ ଏସବୁ ବାହାରି ସାରିଛି। ଋଗ୍ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, 108 ଉପନିଷଦ ଆମର ସବୁ ବାହାରି ସାରିଛି। ଏସବୁ ବହି, ଏସବୁର ପଢ଼ିବା ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଉଛି, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖାଉଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ପଢ଼ିବାର ପ୍ରୋସିଜର ମଧ୍ୟ ବି ରହିଛି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସେ ଯେଉଁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବେଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମର ବେଦରେ ଅଛି ଆମର ମହମ୍ମଦ, ଯେଉଁମାନେ କାଢ଼ନ୍ତୁ କେଉଁ ବେଦରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କାଢ଼ନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଏମିତି ବହୁତ ତୁମେମାନେ ବେଦ ତ ପଢ଼ିନ, ଆରେ ବେଦ ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବେଦରେ ଅଛି ଆଉ। ନାଇଁ 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 ସେସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଯେ ସନାତନ ରହିବ। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁସଲମାନ ସମୂଳେ ନାଶ ଯିବେ, ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ରହିବ ସନାତନ, କାରଣ ତାହା ହିଁ ଚିରନ୍ତନ, ସେଥିପାଇଁ ସନାତନ ରହିବ। ତେଣୁ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମବେତା ଯୁଦ୍ଧବ ମା ମକା, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିଲା ମା ମକାହା ପାଣ୍ଡବା ଆଶ୍ରୟବ। କୁର୍ବତ ମା ମକାହା ପାଣ୍ଡବା ଆଶ୍ରୟବ କିମ କୁର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ। ତାହେଲେ ଏଇ ମା ମକା ମମ ମାନେ ମୋର, ଆଉ ପାଣ୍ଡବା ଏଇଟା ଟିକେ ଫିଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣ୍ଡବାହା ଏଇଟା ବିସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଏବ ପାଣ୍ଡବ ଚ ଏବ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ, ବିସର୍ଗ ଚ ମିଶିଲେ ସଇବ, ଏ ଚୈବ। ତାହେଲେ ଏ ଥିଲା ମଧ୍ୟ, ଆଲ ମଧ୍ୟ, ଏଇଟା ଆସିଲା ଓ ମାନେ ଓ
ଚର୍ତ୍ତ ପାଣ୍ଡବାହା ପାଣ୍ଡବାହା ଏଇଟା ପାଣ୍ଡବାହା ମାନେ ବହୁବଚନ ମାମ କାହା ମାନେ ମୋର 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 ମନେ କର ମନେ କର ପାଣ୍ଡବାହାଶ୍ଚୈବ ତେଣୁ ମୋର ପାଣ୍ଡବ ଫରକ ଆସିଲାଣି ଏଇଠି ମୋର ତୋର ଭାରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯିଏ ଧର୍ମରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପା ନାହିଁ ସେ ବଡ଼ ବାପକୁ ବାପଠାରୁ ବାପ ତୁଲ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ହଁ ୟେସ୍ ନ୍ୟାୟ କଲେ ୟେସ୍ ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୁଣି ଲିଡର ତା ମୁଖ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଇ ସେ ଯାହା କହିବେ ଚାରି ପାଣ୍ଡବ ମାନିବେ ଏତେ ବଳଶାଳୀ ଭୀମ ସେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଇର ନତମସ୍ତକ ଏ ଧନୁଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ ସେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଇର ନତମସ୍ତକ ତେଣୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟର ମାନ୍ୟତା ଏ ମାନ୍ୟତା କେଉଁଠି ନାହିଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଉ ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ ବଡ଼କୁ ସାନମାନେ ବଡ଼କୁ ବାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଆଉ ବଡ଼ର ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାଦି ମାନେ ପୋଷ୍ଟର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ସେ କ୍ଷେତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ କାରଣ ଦୁର୍ଯୋଧନ ଯାହା କହୁଥିଲା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ଼ ଦୁର୍ଯୋଧନ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଭାଉଜଠୁ ଆଣିକରି ସଭା ମନ୍ଦିର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବି ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ଼ ସବୁ ତ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ଼ ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଖାଲି ବସିଛି ରଜା କହିଲେ କିଏ ସେ କେବଳ ଦୁର୍ଯୋଧନ ତେଣୁ ମୋର ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ କିମ୍ କୁର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ କିମ୍ ଅକୁର୍ବତ ଏଇଟା କିମ୍ କିମ୍ ଅକୁର୍ବତ କିମ୍ ଅକୁର୍ବତ ହେଲା କିମ୍ ମାନେ କ'ଣ ଅକୁର୍ବତ କଲେ ପାଷ୍ଟ ଅତୀତ କାଳ ଅକୁର୍ବତ କ'ଣ କଲେ ମୋର ଆଉ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପିଲା ମୋ ପିଲାମାନେ ପାଣ୍ଡବ ପିଲାମାନେ ମାନେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବମାନେ କ'ଣ କଲେ ତାପରେ ସଞ୍ଜୟ କହୁଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଏଇ ମୋରଟାକୁ ଆସିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଗଲା ଥର ଏଇ କଥା କହିଥିଲି ମୋର ଆମେ ଶିଖୁ କାଠୁ ମାଠୁ ମା ତା ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ଦିଏ ନିଜ ହୃଦୟ ଲଗେଇକରି ସ୍ତନପାନ କରାଏ ସେତେବେଳେ ସେ କହେ ମୋ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଶିଖେ ଯେ ମୋ ମା ତେଣୁ ଗୋଟେ ମାଆର ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ପିଲା ପରେ ସେ ପିଲା ଯଦି କ୍ଷୀର ପିଏ ତାର ପ୍ରଥମ ପିଲାଟା ଆସିବ ମୁଁ କ୍ଷୀର ପିଇବି ସେ ପିଲା ଯଦି କୋଳରେ ବସିଥିବ ପ୍ରଥମ ପିଲା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିବ ମୁଁ ମା କୋଳରେ ବସିବି ତୋର ଈର୍ଷାଭାବ ଆସିଲା କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଚାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଆମେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ପଢ଼ିବା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ସେ ଜନ୍ମାନ୍ଧ ପୁତ୍ର ମୋହରେ ଅନ୍ଧ ରାଜଗାଦି ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ସେ ପୁତ୍ର ମୋହ ଅନ୍ଧ ତାକୁ ଆହୁରି ଅନ୍ଧ କରିଦେଲା ତେଣୁ ଆମେ ଶିଖୁ କ'ଣ ପିଲାବେଳୁ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଏ ମୋ ମା ମୋର ମା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲା ମୋ ପିଲା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଆମେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁଛେ ସନ୍ତାନଟା ଯେତେବେଳେ ସମାଜକୁ ଆସୁଛି ସମାଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରି ସମାଜ ଗଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମରିଯାଉଛେ କାରଣ ଆମେ ସନ୍ତାନ ଦେଲେ ସମାଜକୁ ଦେଲେ ଯଦି ଏଇ ଭାବନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିବ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ମୋହ ରହିବନି ନିଜର ଜାତି ପ୍ରତି ତାର ପ୍ରେମ ଭାବ ରହିବ ଯେ ଜାତି ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନ ଜାଣିଛି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାକୁ ନିଜ ମାଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାପରେ ମା ଯେ ଚିହ୍ନିବ ବାପା ଡାକେ ଇଏ ଭାଇ ଇଏ ନାନୀ ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ମା ଯାହା ପରିଚୟ କଲା ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ହେଲା ଯାହା ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଯାହା ରହିଛି ସେ ସେୟା ଡାକିବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଲା ଇଏ ମୋ ବାପା ଇଏ ମା ଇଏ ଭାଇ ଇଏ ଭଉଣୀ ଇଏ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ସାରେ ଇଏ ଗୁରୁ ତେଣୁ ମା ରହୁଛି ମୂଳବିନ୍ଦୁ ଏଥିରେ ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନଟା ଆଉ ସେ ତ ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ଭାଇ ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତା ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକି ଭାଇକି ଛାଡ଼ିକିରି ଏବଂ ଭାଉଜର ପାଦ ବ୍ୟଥା କିଛି ଦେଖି ନାହିଁ ଏଭଳିଆ ଭାତୃ ଯିଏକି ଭାଇ ପଛରେ ନିଜେ ବନଗମନ କରିଛି ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ଯେଉଁଠି ଭରତ ନିଜେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ହେଇକରି ଦ୍ୱାରପାଳରେ ରହିକି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲା ସେଠି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସବୁ ତୁଲିଲା ବଡ଼ ଭାଇର କଠୁ ପୂଜା ହେଲା କଠୁ ରାଜ୍ୟ ଥୁଆ ହେଲା ସେଇ ଦେଶରେ ସେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଆଜି ବଡ଼ ଭାଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯଦି ଆଉରଙ୍ଗଜେବକୁ ନିଆଯାଏ ଆରେ ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ତ ଆମ ମନ୍ଦିରରୁ ତିନିଥର ଲୁଟନ କରିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବେଳକୁ ସେ ତ ସବୁ ନେଇ ପଡ଼ିଲା ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାରଣ ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲା
ସେତେବେଳେ ଆଗ ଗୋଟେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇକରି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ରାମାନୁଜ କରିଥିଲେ ତାକବେଳେ ସେ ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଭାଙ୍ଗି କହିଲେ ଆগে ମହାରାଜ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଗେଟ୍ ସବୁ ହେଇଛି ଆମର ଏଇ ପ୍ରତି ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗେଟ୍ ହେଇଥିବ ସେ ଛୋଟ ଗେଟ୍ ବାଟେ ଆମର ସେବାୟତମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ବାଟେ। ତ ସେ ଆମର ଗୋଟିଏ ସେବାୟତ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଉଛି 6 ଘଣ୍ଟା 7 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି ତାପରେ ପୁଣି ଯାଇକରି ସେଠୁ ଫେରିକି ଆସୁଛି। ଏମିତି 3 ଦିନ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଲୋକକୁ ଧରାଗଲା। ଧରାଗଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା ସେ ମନ୍ଦିରର ବଡ଼ ପଣ୍ଡା। ତାହେଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଏକା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଗୁପ୍ତରେ ଯାଇକରି। ସେଇ ଧରା ପରେ ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଅବଶ୍ୟ ଆଉରଙ୍ଗଜେବ। କିନ୍ତୁ ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ରାଜଗାଦି ପାଇଲେ କେମିତିଆ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମାରିକିରି ଆଣିକି ବାପକୁ ଦେଖେଇଲେ ଦେଖ ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି ଖୁସବୁ ତା ବଡ଼ ଭାଇ। ତାପରେ ନିଜ ବାପଟାକୁ ମାରିଦେଲେ ଯା ତୁ ବି ମରିଯା ମୁଁ ରାଜା ହେବି। ଆମର ଏଠି ରାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇଁ ବନବାସ କରିଗଲେ। ସେ ଗାଦିରେ ମଧ୍ୟ କେହି ବସିଲେନି ନା ବଡ଼ ଭାଇର କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ବଡ଼ ଭାଇ ମାରିକିରି ଏଇ ଆଉରଙ୍ଗଜେବର ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ମୁସଲମାନ ସଂସ୍କୃତି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଖାଲି ମୁସଲମାନ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ତଥାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ମୁସଲମାନ ଅପେକ୍ଷା ବେଟର ନୃଶଂସ ନୁହନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସେ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଟପିକ୍ ପଳେଇବ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋହଟା ଆମେ ମା ପାଖରୁ ଶିଖୁ। ମା କହେ ମୋ ପିଲା ମା ପିଲା କହେ ମୋ ମା ଏମିତି ହେଇକିରି ସେ ମୋହରୁ କାମନା ଜାତ ହୁଏ। ଯଦି କାମନା ଫୁଲଫିଲ୍ ନହେଲା କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଲା। କ୍ରୋଧ ଫୁଲଫିଲ୍ ନହେଲେ ଇଏ ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଷ୍ଟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି ସେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ଏଇ ସେସନଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେକ୍ସନ ଗୁଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ସଞ୍ଜୟ କହିଲା କ'ଣ ସଞ୍ଜୟ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି କହିନି ତ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ଦୁଷ୍ଟା ତୁ ପାଣ୍ଡବାନିକମ୍ ବିଉଢ଼ମ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବସଙ୍ଗମ୍ୟ ରାଜ ବଚନମ ଅବ୍ରବୀତ୍ ପଶ୍ଚିତାଂ ପଣ୍ଡୁପୁତ୍ରାମ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତିଂ ଚମମ୍ ବିଉଢ଼ାଂ ଦେବତ ପୁତ୍ରେଣ ତମ ଶିଷ୍ୟନ ଧୀମତାମ୍। ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ନହେଲା ସେ ଗୀତା ନିଜେ ବୁଝିପାରିବନି ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝିବ କ'ଣ। ତେଣୁ ଗୀତାଟା ତୁମେ ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ତାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଗୁରୁ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଶୁଣ। ଗୁରୁ ମାନେ ଯିଏ ଗୀତାଟା ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିଛି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁଛି। ଆଉ ସିଏ ଏମିତି ଗୀତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଗୁରୁର ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ନେବା ରହିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଥିବ ଆପଣ ଦେବେ। ଏଠି ଏ ସମସ୍ତ ସେକ୍ସନ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ତରୁଣ ଗସ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର। ତେଣୁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଜି ଆମେ ସେ ତାଙ୍କ ସକାଶେ ସମସ୍ତେ ୱେବିନାରୀ କରିପାରୁଛେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।